नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलतु जाणी नवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध चारिड़े हईजा माति आपण मैंने सतर्क रुहतु निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु आमको हृदय बल पाते न्यूज जोड़ा लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर उपर आज प्रथम खबर भारतीय रेलवाईर बड़ निष्पत्ति यात्री सुरक्षा ट्रेन गुड़िक लगे सीसीटीवी कैमेरा भारतीय रेलवाईर बड़ निष्पत्ति यात्री सुरक्षा को आहरी सुदृढ़ करने ट्रेन गुड़िक लगाइब सीसीटीवी कैमेरा ये योजना अधीन सारा देश प्राय 64,000 यात्री कोच और 15,000 लोकोमोटिव इंजिन रे सीसीटीवी कैमेरा लगाजिब प्रत्येक कोच रे 4टी कैमेरा लगाजिब से प्रत्येक लोकोमोटिव रे 6टी लेखाएं कैमेरा लगाजिबर योजना रही कोच प्रवेश स्थान एवं साधारण अंचल में 2टी कैमेरा लगाजिब यही हाईटेक कैमेरा गुड़िकर विशेष कथा होची एगुड़िक कम आलोक उच्च गुणवत्ता वीडियो रेकर्ड करेंगे एवं उच्च गति स्पष्ट फुटेज प्रदान करेंगे या द्वारा निरीक्षण व्यवस्था एवं सुरक्षा बहुत उन्नति हो आशा कर सूचना मिली। परवर्ती खबर राष्ट्रपति स्वागत एम्स भुवनेश्वर पक्षर जोरदार प्रस्तुति आज एम्स भुवनेश्वर को आसुँच माटीर कन्या तथा भारतर महामान्य राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ए जातीय स्वास्थ्य प्रतिष्ठान पंचम समावर्तन समारोह में मुख्य अतिथि भाव जोगदेवे राष्ट्रपति एने एम्स भुवनेश्वर खेली खुशी और उत्सवर परिवेश एम्स को राष्ट्रपति गस्त को नहीं छात्रछात्री अध्यापक अध्यापिका और समस्त सदस्य खुशीर सहित चाह रही प्रकाश कर कार्यनिर्वाही निर्देशक डॉक्टर आशुतोष विश्वास बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर श्रावण मासर प्रथम सोमवार लगिलानी काउड़िया भिड़ श्रावण मासर प्रथम सोमवार रविवार ठारू आखंडमणि पीठ में लगी काउड़िया भिड़ हजार हजार काउड़िया भक्तों भिड़ को दृष्टि रखी पीठ में कड़ा सुरक्षा व्यवस्था कराईपरी बैतरणी और सालंदी नदीर 3 थर मुआ धानकुणिया घाट दे नदी पार हो आसुवा काउड़िया भक्त मान सुरक्षा को दृष्टि रखी नदी घाटर उभय पार्श्व पुलिस मुतयन रही बेले नदी में पैंतरा मारुंट ओड्राफ और अग्निशम बाहिनी सेपरी स्थलपथर पुलिस पक्षर पेट्रोलिंग व्यवस्था कराइपटे काउड़िया भक्त मैंने जेपरी भाव श्रृंखलित जल लगी करेंगे से स्वतंत्र बैरिकेड सह मंदिर भितर और बाहर पुलिस पक्षर कड़ा सुरक्षा व्यवस्था कराई सूचना मिली। परवर्ती खबर हीराकुद जलभंडार 8टी गेट्रे बन्या जल निष्कासन रविवार हीराकुद जलभंडार एककालीन 6टी स्विच गेट को बंद कराई क्रमश जलभंडार मध्य को बन्या जल प्रवेश परिमाण ह्रास पाउथिबारु रविवार सकाळ 8टारे प्रथमे 2टी और पर पूर्वाह्न 11टारे आउ 4टी मिसी मोट 6टी स्विच गेट को बंद कराई बर्तमान मोट 8टी स्विच गेट जरिया जलभंडार बन्या जल निष्कासन कर सूचना मिली। परवर्ती खबर 15 आंदोलन को जोरदार कर ड्राइवर संघ जोरदार ड्राइवर आंदोलन नहीं आसला बड़ खबर आहरी जोरदार ड्राइवर आंदोलन 15 आंदोलन को जोरदार कर ड्राइवर संघ आंदोलन जोरदार आह्वान देले सभापति समस्त ड्राइवर राजरास्ता को ओह्लैवा आह्वान वीडियो बार्ता देले संघ सभापति प्रशांत मेंडुली ड्राइवर को सरकार अणदेखा कर स्थिति कही आह्वान देले प्रशांत मेंडुली को पुलिस खोजुता बेले पुणी आंदोलन दमक देते मेंडुली बोली सूचना मिली।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରେଢ଼ାଖୋଲ ନାକଟି ଦେଉଳ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନର ନାକାଟି ଦେଉଳ ଅଞ୍ଚଳର ସରପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୁକପକା ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଗୋଟିଏ 5 ବର୍ଷର ମାଇ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ଓ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ମନୋଜ ନାରାୟଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନାକଟି ଦେଉଳ ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିରନ୍ତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିନା ଛୁଟିରେ 13 ମାସ। ରବିବାର ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦିବସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 2 ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଫେରିଲେ। ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଏମ୍ସ ଯାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ଆସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା ଓ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଛୁଟି ଦିନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଅଂଶ। 2024 ଜୁନ 12ରୁ ଆଜି 2025 ଜୁଲାଇ 14, 1 ବର୍ଷ 1 ମାସ ଅତିବାହିତ ହେଲାଣି। ତଥାପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ କେବଳ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାଧୁ ବେଶରେ ଚାଲିଥିଲା ଠକେଇ 127 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୁଲିସ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଚାଲିଥିଲା କନର ଯାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଅପରେସନ କଲନାମୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସନ୍ଥ ବୋଲି କହି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। କନର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନକଲି ସନ୍ଥଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପୁଲିସ ଡେରାଡୁନ, ହରିଦ୍ୱାର ଏବଂ ଉଧମ ସିଂହ ନଗର ଜିଲ୍ଲାକୁ 127 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଥ ବେଶରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ ଏବଂ ମାଂସ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ। କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବା ପାଇଁ ନିଆଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନେଇ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଜଙ୍ଗପୁର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ତରବିନ୍ଦର ସିଂ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗପୁରରେ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମାଂସ କିମ୍ବା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଦୋକାନ ଖୋଲିଥାଏ ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ୋଦରା ପୋଲ ଭୁଷୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିଲା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ମୋଜପୁର ଗମ୍ଭୀରା ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ପୋଲ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତକ ପରିବାରଙ୍କୁ ସରକାର ରବିବାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସରକାର ସହାୟତା କରିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 62 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ବିତରଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସରକାର 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ 4 ମନୋନୀତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଓକିଲ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେବ ରାଓ, କେରଳର ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶ୍ରୀ ସତାନନ୍ଦ ମାଷ୍ଟର, ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଶ୍ରୀଙ୍ଗଳା ଏବଂ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମୀନାକ୍ଷୀ ଜୈନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାରିବି ଟି20 ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜ୍ ଜିତିଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ। 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜକୁ 3-2 ଗୋଲରେ ଜିତିଛି ଭାରତ। ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାରିବି ସିରିଜ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛି ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍। ଶେଷ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 5 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି ଭାରତ। 10 ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ସି ଚରଣୀ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡେଲାଙ୍ଗରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆତଙ୍କ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁକୁଡ଼ା ଚାଲାଣ ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଶନିବାର ଠାରୁ କୁକୁଡ଼ା ମରା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସଂକ୍ରମିତ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମାରି ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଓ ତରଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।